Hello everyone. Hope I'm audible. So a very good morning all of you, and I welcome you all to yet another platform of Zoom webinar organized by Jungle Bells. This is Madhulika. So let's get started. सगळ्यात आधी आपण बघूया की जंगल बेल्स काय आहे आणि आफ्टर दॅट वी विल प्रोसीड. So Jungle Bells is a Pune-based venture exclusively designed for women and started by women Hemangi Vartak and Aarti Karve. What we do, we conduct women-only trips to all the wildlife destinations across India. Also, we take nature getaways in and around Pune. We work in collaboration with Aranmai Wilderness Safaris and InSearch Outdoors. So the main motive of our venture is to promote wildlife tourism, wildlife conservation and wildlife awareness through women. कारण असं म्हणतात की एक विमेन एज्युकेट असली, अवेअर असली तर ती लेगसी कॅरी फॉरवर्ड करू शकते पुढच्या जनरेशनसाठी. सो दिस इज ऑल वी डू. Before we move ahead, I request all of you to please switch off your cameras and turn off your button so that we can take a seamless experience of today's webinar. We have upcoming schedules. We have upcoming trips in monsoon and also in winters. So you can join us on our social media platform, and also you can ping us or connect us on our official number. That is 77560 This is all about Jungle Bells. The event is the webinar is supported by Sanjeevani Developers. Let us know more about this brand. Established in 2004, the Sanjeevani team is now 20 years young, as they believe business is more just than making money, and every new day is a new opportunity for them to create something better. That is modest home for their clients. Today, Sanjeevani Group is engaged in homemaking, redevelopment, eateries, workspaces, and wildlife conservation too. Mr. Sanjay Deshpande is the founder of this real estate brand. He is a civil engineer with 35 years of experience and an environmentalist with a deep passion for wildlife. Next in line, the second generation featuring Mr. Rohit Deshpande, Mr. Rohan Deshpande, and Mr. Rohit Mahajan continues the legacy of the management ahead. Moreover, the company is a part of several conservation-oriented initiatives and is proudly associated with Jungle Bells. So this is about Jungle Bells and Sanjeevani Developers. So let's move ahead for today's webinar. The topic is conservation and coexistence. And we have a young, dynamic, and fresh face of wildlife. And she is Miss Sukhada Godse. Let's see the highlights of her work profile. A passionate advocate for animal welfare with over 3 years of dedicated experience in animal welfare. Sukhada is a young driving force in the world of wildlife, animal care, and rescue. Her hands-on work with several NGOs and welfare trusts internationally, including actual animal monitoring in the wild, running a foster home for abandoned pets, organizing impactful food donation drives, and medical care, showcases her unwavering commitment to the well-being of both wild and domestic animals. Born Punekar, Sukhada is currently based at Liverpool in the United Kingdom. She is pursuing a degree in wildlife conservation with special focus on animal behavior at Liverpool John Moores University, UK, and aspires to specialize in cat family, aiming to become a distinguished felinologist. Her deep affection for animals, combined with her crisis management skills and ability to work independently, makes her a remarkable advocate for animals in need. Some of her notable domestic accomplishments include rescuing and providing a shelter home for more than 35 abandoned kittens, offering care and sanctuary to 3 pigeons and 2 baby squirrels in need, tender nursing and nurturing 10 red whiskered bulbul, that is Indian robin, babies, fostering and caring for 15 neonatal kittens, giving them a second chance at life, dedicatedly incubated and nurtured 7 neonatal kittens, ensuring their healthy growth, facilitating the successful adoption of over 40 kittens and 50 dog puppies, orchestrating several impactful food donations, drives to support abandoned animals, concisely organized medical camps for stray as well as pet cats and dogs,
Join Sukhada on her inspiring journey to make the world a better place for all creatures, and let's strengthen her mission to create a safer, kinder world for animals. So this is all about her wonderful journey. Welcome, Sukhada, on our webinar platform. A very good morning. Yes. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I am doing great. सो तुझी बायो असं सगळ्यांना आपण इंट्रोड्यूस केलेली आहे आणि फॉर द फर्स्ट टाइम असं होतंय की आम्ही एक यंग फेसला इन्व्हाइट केलेलं आहे. युजली वी हॅव वाईल्ड लाईफ एक्सपर्टीज विथ अस, पण इट इज गोइंग टू बी अ डिफरंट एक्सपिरियन्स फॉर शुअर. सो लेट्स स्टार्ट विथ द कॉन्व्हर्सेशन. आणि बेसिकली मला तुला हे विचारायला आवडेल की आपण अशाने सुरुवात करूया. प्लीज इंट्रोड्यूस युअर बॅकग्राऊंड, लाईक टेल अस व्हॉट युअर ग्रोईंग अप इयर्स वेर लाईक. What did you do for your graduation? So let's start with this. Yeah. So I would say की growing up I was always fond of animals. म्हणजे माझ्या फॅमिलीमध्ये माझे बाबा किंवा आजी एव्हरीवन, म्हणजे मी अशा नेहमी स्टोरीज ऐकल्यात की आम्ही हे प्राणी पाळले, ते प्राणी पाळले, किंवा पुण्यात पण आमचा वाडा होता. तर मग माझ्या बाबांनी तिथे खूप सारे मांजरांचे, कुत्र्यांचे पिल्लं पाळली आहेत, त्यांना वाढवलंय, किंवा खारी वगैरे पाळल्यात, बरंच काय काय केलंय. किंवा जर चिमणीने वगैरे घरटं घातलं तर तिच्या पिल्लांसाठी जाऊन किडे वगैरे पकडून आणि तिला खायला दे. सो हे सगळं म्हणजे वी कॅन से दॅट लव्हिंग अँड केअरिंग फॉर एनिमल्स इज काइंड ऑफ इन माय ब्लड. Right. And growing up, I used to study in Seva Sadan English Medium School in Pune. Okay. And our principal back then, she's very well known for her strictness, and she was like, let's abide by the rules. आणि स्कूलमध्ये असताना आम्हाला असे खूप रेस्ट्रिक्शन्स होते की तुम्ही इथे नाही जाऊ शकत, तिथे नाही जाऊ शकत, किंवा असंच वागायचं, तसंच वागायचं. बट माझे जे प्रिन्सिपल होते त्यांना एक अशी सॉफ्ट इंटरेस्टिंग साईड होती की त्यांनी एक कॅट पाळली होती स्कूलमध्ये, आणि आम्हाला इकडे तिकडे जायला अलाउड नव्हतं. पण त्या मांजरीला आणि त्या मांजरीने नंतर घातलेली पिल्लं, हे सगळीकडे आमच्या स्कूलमध्ये त्यांचा फुल मुक्त संचार असायचा. ते कुठे पण जाऊन बसायचं, किंवा आपल्या सगळ्यांना प्रिन्सिपलच्या केबिनमध्ये जाताना असं वाटतं की ओ माय गॉड, एक भीती असते. करेक्ट. केबिन आहे. हां, पण ते मांजराची पिल्लं त्यांच्या टेबलवरती अशी आरामात, हे माझं घर आहे, अशाच ह्याच्या बसलेले असायचे. सो आय वुड से की मे बी दॅट वॉज द फर्स्ट सीड और द फर्स्ट experience of coexistence I came across. Okay, that's great. Yeah. आणि आता now I'm studying in, as you already mentioned, I'm studying wildlife conservation at Liverpool John Moores, UK मध्ये. So I'm still graduating. It's my second year. That's nice. Great. सो आता जो आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की हे आता तू बेसिक इंट्रोडक्शन दिलं आणि हा पर्सनल वाटतोय मला थोडा क्वेश्चन, कारण की क्वेश्चन असा आहे आपला की आता ऍज अ टीन, राईट, तू तुझ्या टीनेज मध्ये आहेस. सो आता तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींचं एक्सपोजर आहे. पीपल सराउंडिंग यू आर मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स फॅन्सी करिअर चॉईसेस, लाईक जसं डिजिटल मार्केटिंग झालं, ग्लॅमरस वर्ल्ड एक मी म्हणेल त्याला टच. आणि तुझं जे प्रोफेशन आहे ते थोडंसं हटके आहे, आय वुड से. कारण की मी 90च्या जनरेशनचे मिलेनियल मध्ये कन्सिडर होते. सो त्यावेळेला करिअर चॉईसेस थोडे डिफरंट होते आणि बरेचसे सजेशन्स घ्यावे लागले. सो तुमची जनरेशन या बाबतीत खूप क्लिअर आहे. सो तो एक ऍड ऑन पॉइंट मी म्हणेल, आणि मी ट्रुली अप्रिशिएट दॅट की तुमचे विजन्स खूप क्लिअर आहेत आणि तुम्हाला काय पुढे करायचं हे तुमचं खूप आधीच डिसाइडेड आहे. सो याच बेसिसवर माझा पुढचा प्रश्न आहे तुझ्यासाठी की व्हॉट मेड यू चूज सच अन ऑफबीट, अनयुज्युअल अँड अनकन्व्हेन्शनल करिअर? वेल, लहानपणापासूनच डॉक्टर पूर्णपात्रे यांचं जे सोनाली पुस्तक आहे, म्हणजे फॉर दोज हू डोंट नो, डॉक्टर पूर्णपात्रांकडे एक सोनाली नावाची सीन होती आणि त्यांनी त्याच्यावरती पुस्तक लिहिलं. तर माझ्या आई-बाबांनी लहानपणापासून मला त्याच्यातल्या खूप जास्ती स्टोरीज सांगितल्यात आणि मला खूप जास्ती ऐकायचं, की त्यांच्याकडे सोनालीच्या म्हणजे सगळ्या गोष्टी ऐकायला असं. आणि मी नेहमी असं बाबाला किंवा आईला म्हणून दाखवायचे की आपण का नाही एक सिंहाचं पिल्लू पाळू शकत, किंवा आपण का नाही आपल्या घरी काहीतरी तरी आणूया, म्हणजे काहीतरी तरी सिंह-बिंहाची पिल्लं आपण पाळूयात. पण ऑब्व्हियसली एक म्हणजे आणि स्पेसिफिकली म्हणजे असं सिंहाच, कारण का मी तिच्या स्टोरीज ऐकल्या, तर मग अशी सिंहाची पिल्लं किंवा वाघाचे बछडे म्हणजे असं आणूया. बट मे बी समथिंग विच वॉज ऑलरेडी दॅट बाउंड टू हॅपन. सो म्हणजे सिंहाची, बट तशी
अशी 4 छोटी 10 दिवसांची जिंजर किटन्स फ्यू That's इयर्स cool. लेटर माझ्या लाईफमध्ये आली. सो आय वॉज इन 10th 745. स्टँडर्ड आणि लॉकडाऊन होतं. 745. आणि लॉकडाऊन होतं. सो मग तेव्हा आय वॉज कनेक्टेड विथ क्वाईट अ लॉट ऑफ एन-जी-ओज, ॲनिमल एन-जी-ओज आणि तेव्हा एक अशीच केस आली की 4 जिंजर किटन्स जे छोटे 10 दिवसाचे होते आणि त्यांची आई कार क्रॅशमध्ये गेली. सो दे Okay. नीडेड समवन लाइक दे नीडेड फॉस्टर केअर. सो मग मी म्हटलं की ठीक आहे मी त्यांना सांभाळेल. आय वुड डू दॅट. आणि मग अशी ती मी घरी आणली पिल्लं आणि जेव्हा आणली तेव्हा म्हणजे लिटरली इतुतूशी पिल्लं होती. आणि त्यांना महिनाभर मी त्यांना म्हणजे असं सांभाळलं, सगळं केलं म्हणजे त्यांचं आणि ती अशी एकदम गुबगुबीत पिल्लं झाल्यानंतर दे ऑल्सो गॉट गुड होम्स, एव्हरीवन गॉट अडॉप्टेड आणि इनफॅक्ट म्हणजे आत्ता जॉइन व्हायच्या आधी आय वॉज गोइंग थ्रू माय Snapchat मेमरीज आणि Okay. त्याच्यामध्ये हे एक्झॅक्टली इट वॉज 3 इयर्स अगो. सो आता मी जेव्हा त्यांच्या Instagramवरती मी त्या लोकांशी कनेक्टेड आहे ज्यांनी अडॉप्ट केलं त्या पिल्लांना अँड आय सी देम ऑल ग्रोन अप अँड आय फील रिअली नाईस. सो म्हणजे असं आपल्या डोक्यात असतंच 10वी नंतर की काय करायचंय, काय नाही. तसं माझ्या पण डोक्यात होतं की मला वेटरनरी म्हणजे आय लाइक ॲनिमल्स आणि मला वेटरनरी करायचंय. बट मग आफ्टर धिस इन्सिडेंट लाइक पर्टिक्युलरली मला असं झालं की आय वॉन्ट टू डू मोर ऑफ रिहॅबिलिटेशन वर्क. Okay. की ज्याच्यामध्ये मी ॲक्चुअली ॲनिमल्स सोबत किंवा पिल्लांना लहान असं मोठं करीन, मी वाढवीन, त्यांचा सांभाळ करीन. सो Correct. असं सगळं म्हणजे असं विचार आला आणि मग तसं इंडियामध्ये थोडं रेस्ट्रिक्शन्स आहेत किंवा द रूल्स फॉर ॲनिमल हँडलिंग आर क्वाईट स्ट्रिक्ट. त्यामुळे Correct. मग आय हॅड टू लुक आउट. मग मला स्कॉलरशिप पण मिळाली अँड आय चूज टू गो टू UK. नाऊ आय एम स्टडीइंग वाईल्डलाईफ कन्झर्वेशन देअर आणि आता नेक्स्ट इयर आय एम प्लॅनिंग की मी ॲनिमल बिहेवियरमध्ये स्पेशलायझेशन करेन. ओके, दॅट्स ग्रेट, दॅट्स ग्रेट. सो अशी भीती ॲज सच कधी वाटली नाही प्राण्यांची लहानपणापासून? म्हणजे आता तुझ्या बोलण्यातून नाही. असं कळतंय की हो. एक तुला कनेक्शन होतं त्यांच्यासोबत स्टार्टिंग पासूनच. म्हणजे सो भीती पहिल्यापासूनच अशी कधी वाटली तेच नाही? आहे की नाही भीती असं मला नाहीच वाटलेली कधी. जाऊन तसं लावले नाहीच हात, वाटली. घेतलंय कडेवरती असं गोंजारलंय, ट्रान्सफर अंजारलंय केलेलं आहे. तसं राइट, केलंय राइट. हां. त्यामुळे आणि सो इट्स तेच अ म्हणजे ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर. राइट. या. नाईस. ओके. सो व्हॉट इज द मेन रिझन फॉर कॉन्झर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू? तुझ्यासाठी काय डेफिनेशन आहे आणि तू कशा अँगलनी बघते राइट. कॉन्झर्वेशनकडे? वेल माझं असं म्हणणं आहे की लॅक ऑफ कोएक्झिस्टन्स इज द मेन रिझन व्हाय वी नीड कॉन्झर्वेशन. बिकॉज ओके. आपण कोएक्झिस्टन्स ही टर्म अशी नीट शिकलोच नाहीये किंवा ती टर्म आपल्याला नीट कळलीच नाहीये और आपण म्हणजे असं यूजच नाही करत ती टर्म. सो म्हणजे मी नेहमी असं म्हणते किंवा मला नेहमी असं माझं एक वाक्य असतं तोंडातलं की आपल्याला कॉन्झर्वेशन करायची गरजच का पडतीये ॲट दी फर्स्ट प्लेस. I mean, who are we to conserve any particular species? काका म्हणजे आपण सगळे वी आर ऑल क्रिएटेड बाय नेचर. वी आर ऑल इक्वल. ह्युमन्स अँड ॲनिमल्स वी आर ऑल इक्वल. वी आर ऑल नेचर्स चिल्ड्रन आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये रिसोर्सेस सगळे हे इक्वली वाटले गेलेले आहेत. वी ऑल हॅव आवर ओन स्पेस, आवर ओन रिसोर्सेस टू यूज. राइट. पण मग तरी सुद्धा वी कॅन से दॅट माणसाची ग्रीड ग्रीड टू हॅव मोर अँड मोर. इट्स लाइक की मी ह्याचे पण रिसोर्सेस यूज करणार, हे पण मला सगळं हवंय असं थोडं एक ह्युमन नेचर आहे. और फोटो माणसाला पाठवला कधी ही टर्म कळलीच नाहीये की सिद्धार्थ म्हणजे वासन केलं. त्यांनी नेहमी ह्युमन्स पण आणि ॲनिमल्स हे इक्वल आहे त्याच्यावर हे त्यांना फोन आला होता. कळलंच नाहीये ह्युमन्सला. की तो म्हणाला कोणाच्या अकाउंटला ट्रान्सफर नारायण सर की किंवा जस्ट अ डिटेल्स सेकंड, जस्ट अ सेकंड. म्हणाला नारायण सरांना ऑलरेडी आम्ही पैसे दिलेत. म्हणलं ते 2011ला आपल्याला ते दिलेत का म्हणलं चेक करा. म्हणलं नाही दिले. हॅलो ऑडियन्स, नाही मग प्लीज म्यूट करा सगळे आपला स्पीकर. येस, प्लीज कंटिन्यू सुखदा. राइट. सो जसं मी बोलत होते की ह्युमन्सनी म्हणजे आपण सगळ्या माणसांनीच नेहमी स्वतःला खूप सुपिरियर समजलंय वेन इट कम्स टू ॲनिमल्स. और आपल्या सगळ्यांचं असं समजलं की ही माझी जागा आहे, इथे आम्ही म्हणजे आम्ही राहतोच
आणि तिथे आम्ही ॲनिमल्सला अकोमोडेट केलंय, तिथे आम्ही ॲनिमल्सला राहून दिलंय. व्हिच इज नॉट द थिंग राइट? वी ऑल आर इक्वल. म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना इक्वली सगळं डिस्ट्रिब्यूट केलं गेलेलं आहे. करेक्ट. रादर म्हणजे मी असं म्हणेल, की प्राणी हे आपल्यापेक्षा खूप जास्ती वर्षांपासून इथे होते. म्हणजे प्राणी इव्हॉल्व्ड पहिले आहेत आणि ते. मग आपण झालं. म्हणजे इट्स लाइक वी वोंट गो इंटू द थिअरी ऑफ एव्होल्यूशन, पण तरी म्हणजे आपण माकडापासून नंतर झालोय आणि तेव्हा प्राण्यांनी आपल्याला असं नव्हतं केलं, की "अरे, हा कोण नवीन आहे. हा पण आता माझं खाणं खातोय, माझी जागा यूज करतोय, ह्याला मारून टाकूया." असं कधी त्यांनी करेक्ट. प्राण्यांनी विचार नाही केलेला. त्यांनी आपल्यासोबत अकोमोडेट करून दिलंय, म्हणजे घेतलंय असं. अडॅप्टेबिलिटी आपण म्हणू शकतो. Right. पण if we take humans on the other hand, what we have always done is म्हणजे जेव्हा माणसाला कळलं, की डोडो हा पक्षी आहे आणि त्या पक्षाला उडता येत नाहीये, तेव्हा राइट. आपण त्यांना मारून खाऊन टाकले टू अ पॉइंट की दे गॉट एक्सटिंक्ट. किंवा जेव्हा ॲक्चुअली. सेलर्स अंटार्क्टिकाला गेले तेव्हा सुद्धा पेंग्विन्स त्यांच्या जवळ आलेले. म्हणजे पेंग्विन्स ते केम अ, असं हे करायला. पण मग माणसाने त्यांना खाऊन टाकलं. These are not something I'm making from my mind. Like we have just we know असं ॲक्चुअली झालंय. सो आपण असं म्हणजे काय आपण असं कोएक्झिस्टन्सनी कधी राहिलं किंवा असं वागलं म्हणजे गेलोच नाहीये. त्यामुळे मग सो मे बी धिस इज द रिझन की आपल्याला कॉन्झर्वेशन करायची जरूरत पडते किंवा जंगल बुक हा जो मूव्ही आहे, हा आपण आय एम शुअर सगळ्यांनी बघितला असेल. म्हणजे एका लहान मुलापासून ते म्हणजे माझी आजी पण माझ्यासोबत जंगल बुक बघत असते. करेक्ट, सो करेक्ट. लाइक जंगल बुक इज आय गेस अ रिअली गुड एक्झाम्पल की त्याच्यामध्ये दाखवलंय की माणूस हा किती म्हणजे असा दुबळा प्राणी होता. ना त्याच्याकडे नखं आहेत, ना त्याच्याकडे क्लॉज आहेत टू हंट, ना त्याच्याकडे शेपूट आहे. बट दे स्टिल अडजस्टेड विथ हिम. दे डिडंट किल हिम और एनिथिंग. सो म्हणजे असं दॅट्स आय फील सामावून आपण म्हणतो सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे. Exactly. So काइंड ऑफ. I feel that is one of the best examples of coexistence. म्हणजे असं खूप आपल्या डेली लाईफमधली गोष्ट आहे ऐकलेली सगळ्यांनी. दॅट्स रिअली अ गुड एक्झाम्पल ऑफ कोएक्झिस्टन्स. सो म्हणजे तेच आहे, की माणसाने कधीच कोएक्झिस्टन्सला महत्त्व दिलेलं नाहीये आणि मे बी म्हणून आता आपल्याला कन्झर्वेशन करायची गरज पडली आहे. एक्झॅक्टली. सो मला हेच That's म्हणायचं it. होतं, की जसं आपण कॉन्झर्वेशन आणि कोएक्झिस्टन्स हे दिस गोज हँड इन हँड, राइट? असं नाही की कोएक्झिस्टन्स हँड इन वर्सेस हँड. राइट. कॉन्झर्वेशन वर्सेस न ठेवता अँड मध्ये जर आपण त्याला ऍड केलं कॉन्झर्वेशन अँड अँड कोएक्झिस्टन्स किंवा व्हाईस वर्सा. राइट. सो ती ही जी टर्म आहे ती हँड इन हँड जायला हवी. ना की राइट. ती वर्सेस मध्ये काउंट व्हायला हवं. सो राइट. गुड आन्सर फॉर दिस. आता नेक्स्ट आहे, की आपण आता कॉन्झर्वेशन आणि कोएक्झिस्टन्सवर थोडं हे केलेलं आहे ब्रीफिंग. सो यात काय चॅलेंजेस फेस्ड होतात? वेल म्हणजे माझा विचार होता की सर्वात बिगेस्ट चॅलेंजेस की एज्युकेटिंग पीपल आणि क्रिएटिंग अवेअरनेस अबाउट कॉन्झर्वेशन इज वन ऑफ दॅट द वाज ट्रू. बिगेस्ट चॅलेंज. आणि जसं तू आता मगाशी म्हटलीस तसंच की को एक्झिस्टन्स अँड कॉन्झर्वेशन दे गो सो हँड इन हँड अँड दे आर सो क्लोजली कनेक्टेड की इफ यू फाइंड सोल्युशन फॉर इवन वन ऑफ देम द होल प्रॉब्लेम इज सॉल्व्ड बिकॉज दे आर लिटरली इंटरलिंक्ड विथ ईच गो अदर. पॅरलल. एक्झॅक्टली. सो मी एकदा कुठलं सोल्युशन काढलं, की तो सगळा प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह होणार आहे. म्हणजे आता आपण टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ एलिफंट कॉरिडॉर्स. आपल्या सगळ्यांना आपण नेहमी अशा या गोष्टी न्यूजमध्ये किंवा असं सगळे ऐकत असतो, की म्हणजे हत्तीचे कळप हे एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी दे फॉरेज. ते इकडनं राइट. तिकडे जातात. दॅट टर्म इज कॉल्ड एज फॉरेजिंग. जे आपण म्हणतो हत्तींचा कळप इकडनं तिकडे चाललाय असं. पण मग आणि मग ते त्यांचा ठरलेला रूट आहे आणि तिथे पण मग आपलं म्हणजे काही गाव बांधले गेलेत किंवा शेतं वगैरे हे केली. तर मग माणूस काय करतो म्हणजे आपण काय करतो, की त्यांना फटाकेच लावले त्यांच्या शेपटीला, त्यांना घाबरवूनच लावलंय, त्यांना मारूनच टाकलंय. म्हणजे वी ट्राय टू तुमचा पोहोचवतो डायव्हर्ट आपण देम, त्यांना. डिस्ट्रॅक्ट देम. बट दॅट्स नॉट द सोल्युशन राइट? दॅट्स नॉट समथिंग वी शुड बी डूइंग. म्हणजे ते आपण असा विचार का नाही करत, की ते हत्ती त्याच रस्त्यावरनं का चाललेत? कारण का म्हणजे हत्तीचे कॉरिडॉर हे एक ठरलेला पॅटर्न असतो. वर्षानुवर्षापासून ते तोच सेम रस्ता फॉलो करतात. Yes. म्हणजे हत्ती हा सर्वात बुद्धिमान प्राणी आहे.
आणि त्याच्या जीनोम मध्ये ते इम्प्रिंट केलेलं गेलंय की हा बाबा आपला रस्ता आहे. आणि मग त्याच्यावरती नंतर आपण तिकडे येऊन शेतं म्हणजे उगवली आहेत किंवा विलेजेस बांधलेत आणि असं सगळं केलंय. पण म्हणजे अर्थात मी असं नाही म्हणत आहे की म्हणजे येऊ दे त्यांना आपलं क्रॉप डिस्ट्रॉय करू दे किंवा तिथे फार्मरची फॅमिली असते वगैरे असं नाही. पण मग तेच आहे की ह्याच्यावरतीच आपण एक सोल्युशन काढलं पाहिजे, राईट? की काय करता येईल ज्यांनी की हत्ती पण त्यांचे सेफली जाऊ शकतात. त्यांच्या पण ह्याच्यामध्ये काही डिस्टर्बन्स येणार नाही ना आपल्याला काही त्रास होईल. अँड हे सोल्युशन काढणं आणि ते नीटली इम्प्लिमेंट करणं, धिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चॅलेंज. कारण का एक्झॅक्टली. आपल्याला हे कळतच नाहीये की म्हणजे नक्की केलं गेलं काय पाहिजे आणि मग ते जरी बाबा सोल्युशन मला कळलं की तरी पण मग मी ते इम्प्लिमेंट म्हणजे सगळ्यांनी ते कसं नीटली केलं पाहिजे. त्याने हे म्हणजे हाच सगळा अवेअरनेस स्प्रेड करणं इज अ चॅलेंज. बरोबर. और म्हणजे एक घरातलाच एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर माझ्या घरी गेले 8 वर्ष माझ्या घराच्या हॉलमध्ये अ, झुंबरावरती एक बुलबुल घरटं बांधलंय. गेली 8 वर्ष. पण आता सुद्धा म्हणजे मी बोलताना असं म्हटले, की माझ्या घरी बुलबुल. पण मग मी असा का नाही विचार करत, की अरे माझी बिल्डिंग 15 वर्षापूर्वी बांधली गेली आहे. काय माहिती, की त्याच्या आधी त्या बुलबुलचं एक झाड असेल, त्या झाडाच्या एका फांदीवरती ती बुलबुलचं घर असेल बाबा आणि जेव्हा बिल्डिंग बांधली तेव्हा ते झाड वाढलं असेल. पण त्या बुलबुलच्या पिढ्यांमध्ये असं इम्प्रिंट केलंय, की बाबा इथे आपलं घर आहे आणि इथे आपण घर बांधलं पाहिजे. ते हो, मग त्याच्यावरती मग आम्ही काय केलं, लाइक वी फाउंड आउट अ सोल्युशन आणि म्हणजे मग आम्ही त्या बुलबुलला आमच्या घरी येऊन दिलं, की "ये बाबा, म्हणजे तू घरटं बांध, म्हणजे अंडी घाल, पिल्लं वाढू दे." सो हे सोल्युशन फाइंड आउट करायची जरूरत आहे. Just a second, huh? Sorry for question. I request audience, please switch off your microphones. आना है फिर जुलाई जी आना है तो मैं ठीक है Yes, please continue. Sorry for the interruption. नो इट्स फाईन. आणि मग आपल्याला अजून एक खूप हे सगळ्यांना माहिती आहे, की वन ऑफ द बिगेस्ट चॅलेंज आय वुड से की ह्युमन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मॅन व्हर्सेस वाईल्ड हे आपण सारखं ऐकत असतो आणि ह्या जे सतत आता सध्या खूप जास्त पिक्चर मध्ये खूप हेच वाढलेलं problem आहे आहे. आणि तेच आहे म्हणजे आपली ह्युमन्सची एक इच्छा असते, की बाबा प्राण्यांनी जंगलात राहावं. आपण शहरात आहे, की त्या ह्या सगळ्यांचं ते वालं घर आहे आणि सिटी इज आवर होम. पण म्हणजे आता आपण असा विचार का नाही करत, की बाबा आधी सगळं जंगल होतं आणि तिथे नंतर आपण कॉन्क्रीट आपली वस्ती वाढवली. सेटलमेंट तर तयार झाली. राईट. एक्झॅक्टली. नंतर आपण त्याचं एक काँक्रीटचं जंगल क्रिएट केलंय. बट मग देन ठीक आहे. म्हणजे त्याला इट्स अनअव्हॉइडेबल टू अ एक्सटेंट. पण मग ठीक आहे, आपण असं म्हटलं, की त्यांना त्यांची जागा दिली आहे, आपल्याला आपली जागा आहे. बट मग आर वी मेंटेनिंग दॅट स्पेस? इफ वी हॅव क्रिएटेड बॉर्डर्स अँड इफ वी हॅव क्रिएटेड अ स्पेस डिफरंट फ्रॉम अस टू देम, आर वी स्टिल मेंटेनिंग दॅट? तर वी आर नॉट. आपण तरी पण म्हणजे आपल्याला अजून वाढवायचंय. आपल्याला अजून खूप काय हवंय, की बाबा आपण एक्सपांड आपली जागा करतच चाललोय. म्हणजे देस बियॉन्ड दिस म्हणजे लिमिट्स आता होत मी आहे. जेव्हा एल-ओ-सी एक्झॅक्टली. मी जेव्हा लाईन ऑफ कंट्रोल म्हणते, एल-ओ-सी हे मी जेव्हा मेन्शन करते, तेव्हा आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर पहिलं काय येतं, की इंडिया, पाकिस्तान येतं आणि काश्मीर येतं किंवा इंडिया, चायना येतं आणि अरुणाचल येतं. बट मग जेव्हा मी एल-ओ-सी म्हणते, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर किंवा आपल्या डोक्यात हा विचार का नाही येत, की कान्हा आणि कान्हाच्या शेजारचं गाव किंवा ताडोबा आणि चंद्रपूर, रणथंबोर बरोबर. आणि जयपूर. सो हे जंगल आणि ह्या गावाच्या मधली पण ती लाईन ऑफ कंट्रोल आहे. दॅट्स अ एल-ओ-सी, दॅट्स अ बॉर्डर. पण मग बरोबर. आपण काय केलंय, की वाढवत आपण एवढे आत गेलोय, की एका पॉइंटला आपण त्या बिबट्याच्या किंवा आपण त्या वाघाच्या समोर येणारच आहे. आपण त्यांच्या घरात कंप्लिटली घुसतोय. त्यांना ऍब्सोल्युटली. काही जागाच उरलेली नाहीये. म्हणजे आता इंडिया पाकिस्तानचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, तर आपले किंवा त्यांचे साधे मेंढपाल किंवा असे जरी आले तरी इकडचे तिकडे गेले किंवा असं, तरी अटक होते लोकांना. की आणि आपलं पटत नाही म्हणून आपण बॉर्डर्स क्रिएट केल्या आहेत, की बाबा तुम्ही तिथे राहा, आम्ही पीसमध्ये आमचे इथे राहतो.
पण मग तरी सुद्धा जर टेररिस्ट आणि असे आपल्या म्हणजे आले तर आपण काय करतो, आपण त्यांना मारून टाकतो, राईट? म्हणजे बरोबर. आपण त्यांना असं म्हणतच नाही की अरे बाबा आलायत का, या चहा पाणी इमिजिएट पिऊन जा. ऍक्शन घेतले जाते. हा, की आलायत का, अच्छा ठीक आहे, आम्हाला चालेल राहावा, असं तर आपण म्हणतच नाही. तसंच त्या वाघाचं, तसंच त्या बिबट्याचं आहे. तुम्ही त्याच्या घरात एवढे घुसले की तुम्ही समोर आलेच आहेत आता. मग तो तुम्हाला म्हणजे काच अप्रिशिएट करून गेला आणि म्हणेल की या बाबा बसा किंवा या बाबा तुमची घरं घाता. ऑब्व्हियसली नाही. तर एक सांगायचं गेलं तर कुठल्या पण वाघाला किंवा कुठल्या पण बिबट्याला माणसाला खाण्यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नसतो. म्हणजे आपलं असं फुल पिझ्झा बर्गर खाऊन असं अनहेल्दी शरीर किंवा असं फुल प्रोसेस्ड फूड त्याचा तो खाल्लेलं, मोटिव्हच नाहीये एक्झॅक्टली बेसिकली. प्रोसेस्ड फूड खाल्लेलं किंवा असं वेगवेगळ्या प्रकारची नशा केलेली बॉडी, त्याला खाण्यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाहीये. त्याला रोज जंगलामध्ये असं एक मऊ गोडसर असं सश्याचं किंवा हरणाचं मांस रोज मिळतंय आणि तो ते खाण्यात खुश आहे. त्यामुळे असं नाहीये की बाबा आता मी हे सगळे ह्युमन्सला मारून टाकणार आहे. आणि मे बी म्हणून त्या लोकांना सेव्ह ह्युमन्स असं कॅम्पेन रन करायची जरूरत नाही पडत. उलटं मग आपल्याला त्याच्यामुळे असं सेव्ह टायगर्स अशी एक कॅम्पेन रन करायची आपल्यावरती वेळ आली आहे. बिकॉज आपल्याला कळतच नाही की बाबा आपण घुसतोय, आपण त्यांना त्रास देतोय. आणि म्हणून मग त्याचा एक काउंटर हे म्हणून ते कॉन्फ्लिक्ट चालू झालंय बिटवीन ॲनिमल्स अँड ह्युमन्स. और म्हणजे आता मधलं जे नामिबियावरनं चित्ते आणले, हे लेटेस्ट सध्याचं एकदम असं म्हणजे काय न्यूजवालं हे आहे, राईट? आणि दॅट इज आय वुड से वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल्स ऑफ रिहॅबिलिटेशन. आणि म्हणजे माझ्यासारखे अजून जे ॲनिमल ॲडव्होकेट्स आहेत, आमच्या सगळ्यांची अशी इच्छा आहे की बाबा ते सक्सेसफुल व्हावं. डेफिनेटली. बट मग ह्याला अजून एक असा पीओव्ही आहे की इंडिया वॉज सो रिच विथ चीता पॉप्युलेशन. आपल्याला बाहेरच्या देशातून चित्ते आणायची गरजच का निर्माण झाली आहे? तर आपल्याकडे एवढे सुंदर सुंदर चित्ते होते, पण मग ते जेव्हा होते तेव्हा माणसांनी काय केलं, त्यांना लाईक असं मौज मजेसाठी किंवा स्किनसाठी वगैरे त्यांना मारून टाकलं टू अ पॉइंट की ते गॉट एक्सटिंक्ट, बरोबर. which is not right. And this is one of the issue and the challenge, right? So just to conclude, it's ki when you challenge the term of coexistence, eventually you need to go and adopt conservation. ऍब्सोल्युटली. सो Right. खूप छान एक्झाम्पल्स सांगून तू याचं हे केलेलं एक्सप्लेनेशन. आणि हे जे सगळं आता जसं तू सांगितलं की वेगवेगळे एक्झाम्पल्स दिले, पण त्याला Right. रिलेव्हंट आहेत ते या क्वेश्चन सोबत. सो आता या फील्डमध्ये काम करत असताना तुझी करिअरची Right. सुरुवात आहे, सो किती अपडेटेड राहावं लागतं किंवा कसं काय हे? ऍज इन बऱ्याचशा लोकांशी कनेक्टेड असशील तू समहाऊ, हो इंडियामध्ये म्हणजे किंवा बाहेर. आहेच आहे. म्हणजे आता मी तसं अपडेटेड तुम्हाला राहावं लागते की बाबा कुठे काय. इट्स लाईक दिस फील्ड नीड्स लॉट ऑफ पेशन्स अँड हार्ड वर्क, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. यू नीड टू बी Absolutely. विजिलंट. दॅट इज वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग. आणि म्हणजे पुण्यामध्ये सुद्धा मी खूप जास्ती वेगवेगळ्या ॲनिमल एनजीओ आणि रेस्क्यू ट्रस्ट सोबत कनेक्टेड आहे. सो Connected आहे. सिंहगड ॲनिमल वेलफेअर म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहे, लाईक ॲनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट आहे. So I'm connected with them for a really long time now, and it's a group of really hardworking people who actually do care and do Dedicated. stuff. Exactly. आणि स्ट्रोक्स फाउंडेशन म्हणून एक आहे, तर तिथे आय रन दी ॲनिमल वेलफेअर ब्रांच. सो ती मी तिथे त्यांच्यामध्ये चालू केली. अँड म्हणजे जरी मी युकेला असलं तरी असे ऑनलाईन कॅम्पेन्स, लाईक थँक्स टेक्नॉलॉजी, बट ऑनलाईन कॅम्पेन्स आणि असं चालू असतं. इनफॅक्ट आत्ताच एक ऑनलाईन कॅम्पेन चालू आहे. इट्स अन ऑनलाईन कॅम्पेन फॉर सॉ, अँड वी आर गॅदरिंग डोनेशन्स ॲज मच एज पॉसिबल. ओके. आणि मे बी म्हणजे आय वुड लाईक टू अपील टू एव्हरीवन हुज देअर हिअर अँड हुज लिसनिंग, की जेवढं तुम्हाला हेल्प करता येईल इन एनी वे पॉसिबल, दॅट्स ऑलवेज वेलकम्ड. की मे बी Definitely. मी लिंक शेअर कर, प्रत्येकाचं समथिंग लाईक कॉन्ट्रीब्युशन दॅट. मॅटर करतं. एक्झॅक्टली, राईट. म्हणजे असं या प्लॅटफॉर्ममध्ये काहीतरी असं फ्रुटफुल मिळाल्याचं मला समाधान होईल. समाधान मिळेल. बरोबर. अँड ऑल्सो इन UK there's this म्हणजे 200 वर्ष जुनी एक रेस्क्यू ट्रस्ट आहे कॉल्ड RSPCA.
and it is one of the largest and the oldest rescue trust. सो Oh. मी त्यांच्यासोबत पण कनेक्टेड आहे. अँड देन म्हणजे UK मधल्या तिकडच्या लोकल रेस्क्यू सेंटर्स किंवा शेल्टर होम्स किंवा दिस ह्यूज चेस्टर झू आणि ब्लॅकपूल झू, सो तिकडे असं माझं रेग्युलरली असं व्हिजिट करणं वगैरे चालू असतं. अमेझिंग अमेझिंग. सो माझा पुढचा तोच प्रश्न होता की आर यू असोसिएटेड विथ एनी ऑर्गनायझेशन, आणि त्यात तू आन्सर दिलेला आहे खूप छान पद्धतीने. मला एक पर्सनल क्वेश्चन असा होता विचारायचा की आता यू आर स्टडिंग इन UK, राईट? Right. असं तुला कुठला डिफरन्स जाणवतो वेन इट कम्स टू इंडिया आणि UK, आणि कशा पद्धतीने तिकडे इम्प्लिमेंटेशन होतं वेन इट कम्स टू कॉन्झर्वेशन? ओके. इज इट मी डिफरन्स किंवा मग परसेप्शन काही त्यांचे वेगळे आहेत का, किंवा कशा पद्धतीने वर्क होतं? सी ॲट द एंड ऑफ द डे आपण सगळे वी ऑल आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ॲनिमल्स. आणि आपल्या सगळ्यांसाठी म्हणजे ते असं आहे की अरे UK डिफरंट आहे, इंडिया डिफरंट आहे, US डिफरंट आहे, कॅनडा डिफरंट आहे. बट इफ वी थिंक फॉर लाईक फ्रॉम द POV ऑफ ॲनिमल्स, त्यांच्यासाठी बाबा इदर ते एका वाईल्ड हॅबिटॅटमध्ये आहेत किंवा ते एका झूमध्ये आहेत किंवा ते बाबा कोणाच्या तरी घरी आहेत, नाही तर स्ट्रे ॲनिमल्स तरी आहेत. बरोबर. त्यामुळे तुम्ही कुठे पण असं इट्स लाईक यू डू स्टफ और तुम्ही असं केलं पाहिजे की ते ॲट द एंड ऑफ द डे ॲनिमल्सच्या बेटरमेंटसाठी वर्क या म्हणजे एक्झॅक्टली सगळेजण एका सेम गोल साठी वर्क करते. एक्झॅक्टली डिस्पाइट ऑफ द इंडियन असो, डेस्टिनेशन right. डिस्पाइट ऑफ द डेस्टिनेशन युअर मेन गोल इज सेम. आणि Right. कसं थोडं एज्युकेशन मध्ये बघायचं गेलं बिकॉज नाव आय एम स्टडिंग Right. एज्युकेशन मध्ये बघायला गेलं तर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड वर्क आणि क्लासरूम स्टडी, हो. विच इज समथिंग आय प्रॅक्टिकल नॉलेज तुला एकाच वेळेला एक्झॅक्टली म्हणजे ते घेणं मला शक्य आहे. हवं होतं की सॉरी म्हणजे ते मला हवं होतं की फक्त असं टेक्स्टबुक मध्ये वाचून थिअरॉटिकल स्टडी केल्यापेक्षा आय ऍक्च्युली वॉन्टेड टू गो आउट अँड वर्क, गो आउट अँड हेल्प. सो ते तिथे खूप चांगलं आहे. दॅट इज रिअली गुड, समथिंग आय वॉन्टेड टू डू. आणि इट्स अ गुड थिंग फॉर यू ऑल्सो, कारण की आता जर तू सुरुवात केली तर अजून जास्त तुला एक्सपोजर मिळेल काही वर्षांनंतर. राईट सो हे right. दोन्ही नॉलेज या वाईज थेरॉटिकल आणि प्रॅक्टिकल वाईज खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे नेहमीच It's a हेल्प करतं great जेवढं तुम्हाला प्रॅक्टिकल नॉलेज असेल. बिकॉज मेन गोल तो आहे की तुम्ही जाऊन ते काम करून त्यांच्या उपयोगाला ऍक्च्युअल यायला मध्ये फील्ड पाहिजे. एक्सपिरियन्स, राईट? राईट. सो याच रिलेटेड अजून एक क्वेश्चन असं आहे की व्हॉट इज युअर स्कोप ऑफ वर्क? म्हणजे तू ऑलमोस्ट बरंच काही कव्हर केलेलं आहे मागच्या क्वेश्चन्स मध्ये, पण इफ यू वुड लाईक टू इलॅबोरेट. म्हणजे जसं मी आधी म्हटलं तसं की इन वन लाईन माय स्कोप ऑफ वर्क आय फील इज क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विच इज अ बेटर प्लेस फॉर animals, टू बी रिअली Exactly. ऑनेस्ट. आणि म्हणजे ते जसं मी ते मगाशी कंट्रीजचं एक्झाम्पल दिलं ते तर सगळं आहेच की डिस्पाइट ऑफ द रिजन मेन गोल इज टू फोकस ऑन animals. त्याच्यात सुद्धा माझं ॲज आय ऑलरेडी मेन्शन इट्स मोर फोकस टुवर्ड्स रिहॅबिलिटेशन ऑफ ॲनिमल्स, की म्हणजे त्यांना रेस्क्यू करणं आणि मग त्यांना रेस्क्यू केले त्यांचा सांभाळ म्हणजे त्यांना धीर देणं, त्यांचा सांभाळ करणं, ह्याच्यावरती माझा जास्त फोकस आहे. ऑब्व्हियसली माझ्या म्हणजे कोर्समध्ये डिग्रीमध्ये आम्हाला हे सगळं शिकवतात, म्हणजे वी हॅव बेसिक अनाटॉमी और वी लर्न अबाउट बेसिक हेल्थ अँड डिसीज और बेसिक फर्स्ट एड. सो if where needed me basic medical help सुद्धा I can provide. But मग माझा main focus is on rescuing. किंवा if you ask me a future goal किंवा असं की जेव्हा मी और माझे like fellow team members we rescue or you know मी असं सगळं करतो तेव्हा मे बी लेट्स से अजून 5-6 वर्षांनी तर त्या प्राण्यांच्या मनामध्ये असं डेव्हलप होईल की हा बाबा हा जो प्राणी आहे म्हणजे आपण की हा हा, प्राणी right. आपल्याला त्रास नाही देते, हा आपल्या बेटरमेंटसाठी काहीतरी करतोय किंवा हा आपल्याला त्रास नाही, उलट हा आपल्याला हेल्प करतोय. म्हणजे विहिरीत कोणी पडलंय, कुठे झाडावर अडकलंय किंवा म्हणजे असं काही अडकले तर तो आपल्याला सोडून आपली हेल्प करतोय, तो आपल्याला त्रास द्यायला आलेला नाहीये. हा जो एक ह्युमन्स बद्दलचा विश्वास आहे ना, तो कुठे ना कुठेतरी ॲनिमल्स मध्ये निर्माण करायचा इज यू कॅन सी द फ्युचर गोल. नाईस नाईस. सो म्हणजे अजून बरंच काही करायचंय, भरपूर करायचंय आणि अजून खूप लहान आहे, सुरुवात अजून आहे. राईट खूप राईट. आहे. सो गोल स्ट्रॉंग आहे आणि विजन क्लिअर आहे, जसं मी मगाशी म्हणाली. सो ते नक्कीच हेल्पफुल होईल. आता ज्या तू सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज इम्प्लिमेंट करतील सो त्या नक्कीच तुला बेनिफिशियल असतील फ्युचरसाठी.
आता मला तुला हे विचारायला आवडेल की गिव्ह अस अन एक्झाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक मेमोरेबल वर्क यू हॅव डन दॅट इज व्हेरी क्लोज टू युअर हार्ट. ओके. सो वाईल्ड लाईफ मध्ये अजून एवढं असं मोठं काही नाहीये. म्हणजे छोटे-छोटे एक्झाम्पल्स आहेत, बट डोमेस्टिक लेव्हलवरती डेफिनेटली म्हणजे जसं मी मगाशी त्या 4 म्हटलं तसंच माझ्याकडे अजून एक स्लॉट आलेला, एक लेटर आलेलं 4 किटेन्स आणि असंच रात्री खूप उशिरा एक इमर्जन्सी कॉल आला, की असे ते 4-5 पिल्लं होती, ती सापडली आणि पाऊस वगैरे होता, तर ती अशी फुल भिजलेली वगैरे होती अँड दे नीडेड अर्जंट केअर अँड इट वॉज व्हेरी लेट नाईट. सो म्हणजे असं कुठे दवाखान्यात वगैरे नेलं असं पॉसिबल नव्हतं. अँड की म्हणजे जर ह्यांना लगेच इफ दे डोंट गेट केअर दे वुड प्रॉब्ली सी द मॉर्निंग असं इमर्जन्सी अशी केस होती. हा. स्टेज होती. सो आय वॉज लाईक ठीक आहे, आपण त्यांना घरी येण्यात जेवढं काय आतापर्यंत जे काय शिकलंय किंवा एक्सपिरियन्स आहे तर सगळं आपण लावूया पणाला आणि मग त्यांना आणलं घरी आणि साफ वगैरे केलं, कारण का ते खूपच असे पावसात चिखलात भिजलेले आणि असं काय 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 होतं, मग त्यांना साफ वगैरे तू केलं ही आणि इंडियातली गोष्ट आहे की युके मधली? ही इंडियामधलीच गोष्ट आहे. अच्छा. हा. रिसेंट इयर्स मध्ये? अ, तरी झाले असतील 2 दिवस, कारण का मी 10th 11th मध्ये होते, म्हणजे 2 इयर्स कोविड, बिफोर ड्युरिंग अशी कोविड आय वुड या से. ड्युरिंग कोविड आणि तेव्हा आता खूप रेस्ट्रिक्शन्स आणि असं बरंच काय काय होतं. लिमिटेशन्स होते, राईट. राईट. सो मग त्यांना आम्ही घरी आणलं आणि मग मी आणि माझ्या बाबांनी मिळून आम्ही एक बॉक्समध्ये त्यांना ठेवलं अँड देन असं फुल कुशनिंग क्रिएट केलं अँड वी क्रिएटेड अन इन्क्युबेटर घरी. आम्ही दोघांनी मिळून. सो म्हणजे तसं फुल खालती कापूस आणि असं सगळं मऊ हे करून वी क्रिएटेड ते आणि मग त्याच्यानंतर असे हाय पॉवरचे स्टडी लॅम्प्स आणि दिवे वगैरे लावले अँड वी क्रिएटेड दॅट इन्क्युबेटर. अँड द बेस्ट पार्ट इज की ते पिल्लं जगली अँड नाव दे आर व्हेरी हेल्दी किटन लाईक कॅट्स टू बी जीवनदान ऑनेस्ट. मिळालं त्यांना. म्हणायला काही 2-3 हरकत वर्षाचे नाही. असे मोठ्या आणि तेव्हा मला असं झालं की हां, मी करू शकते, मी वाचू शकते. आय हॅव गॉट दॅट बरोबर. थिंग आणि असं और वी कॅन से की आय डिड पुट देम इन अ बॉक्स अँड दॅट वाज क्वाईट अन आउट ऑफ बॉक्स आयडिया व्हॉट आय डिड. हो, दॅट्स अमेझिंग. राइट. ग्लॅड टू हिअर दिस. कारण की त्यावेळेला त्या क्षणाला काहीतरी सुचणं, की त्यांना कसं आपल्याला वाचवता येईल किंवा नाही का पॅम्पर करता येईल. ती त्यावेळेला तुझी मेन It was very रिस्पॉन्सिबिलिटी odd होती. hour and emergency case. राईट. Right. So that is something it's close to my heart की literally मरायला टेकलेलं आहे but now when I see की असं full खेळा डॉक्टर हे जसे झाल्याचं मोठी फिलिंग नक्कीच मांजरे लागायचं हां. तुला त्या क्षणाला. Right. That was really good. Right. So this memory is close to your heart, right? Yeah, it is. परफेक्ट. सो आता आपले बरेचसे क्वेश्चन्स आपण ऑलमोस्ट कव्हर केले आणि जसं मी मगाशी बोलली की आता तुझ्या जनरेशनमध्ये किंवा ॲज अ टीन बराचसा एक्सपोजर आहे. सोशल मीडिया इज देअर, फॅन्सी हो. करिअर्स आहेत, ग्लॅमरस करिअर्स आहे, आय वुड से डिजिटल मार्केटिंग इज देअर, फोटोग्राफी, ॲनिमेशन, फॅशन डिझायनिंग आणि त्यात हे असं इतकं सोफिस्टिकेटेड करिअर चूज करणं. तर तुला नक्कीच आम्ही दाद देतो आणि विजन जसं तुझं क्लिअर आहे मी बोलली आधीपासून. इनफॅक्ट तुझ्या जनरेशनचं की तू हो, तुमच्या खूप आहे. चेकलिस्ट तुमच्या रेडी आहे की टिक 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 हे मला असं असं करायचं या स्टेजला. दिस इज ट्रुली कमेंडेबल. तर आता तुझ्या सारख्या सेम फील्डमध्ये येऊ इच्छित म्हणजे जे आहेत लोक हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तुझ्या Right. जनरेशनचे असावेत किंवा ते मोठे असावेत वयाने, पण ज्यांना या फील्डमध्ये स्टेप इन करायचं आहे. सो काय कुठल्या प्रकारचे प्रिपरेशन त्यांना आवश्यक आहे आणि जर त्यांना इंडियात करायचं असेल तर कशा पद्धतीने करता येईल किंवा अब्रॉडसाठी तुझं यावर काय सजेशन असेल? राइट. सो थोडं करिअर साईडला ठेवून जर आपण ह्याच्याकडे बघायचं म्हटलं ना तर माय ॲडवाइस फॉर एनीवन हू इज इंटरेस्टेड और रादर एनीवन हू इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड ह्यांच्यासाठी पण एक ॲडवाइस आहे की व्हॉट इंटरेस्ट डेव्हलप करायचं इट्स अ रिअली गुड थिंग ॲज अ आणि हॉबी किंवा एक साईड की पॅशन म्हणून बघता येईल का जर खूप खूप डायरेक्ट लोक करिअर पण नाही आपण बघितलं तर? राईट. पण मग हे असं जे आहे ना त्यांना मला एक सांगा असं वाटेल की सी तुम्ही डेफिनेटली तुम्ही इंटरेस्टेड आहात हे करायला दॅट दॅट इज रिअली गुड बट देन जस्ट आस्क युअर सेल्फ अ क्वेश्चन की डू यू रिअली हॅव इट इन यू. कारण का हे दिसताना जेवढं छान आणि असं दिसतं ना तसं ते खूप जसं मी मगाशी म्हणते तसं इट हॅज लॉट ऑफ हार्ड वर्क अँड इट नीड्स लॉट ऑफ पेशन्स अँड कमिटमेंट टू बी ऑनेस्ट.
So Exactly. before Discipline is stepping important. in, before stepping in, just ask yourself if you really can. आणि मग 4-5 वेळेला पण तुम्हाला विचारल्यावरती असं झालं, की नाही मी करू शकते, मी करणार आहे, और मला करायचंय. तर मग डेफिनेटली यू आर वेलकम. वी ऑलवेज वेलकम एक अशी यंग और नॉट इवन यंग पण अशी एन्थुसियास्टिक टीम जेवढे लोक ह्या सगळ्यामध्ये येतील, इट्स ऑलवेज वेलकम, राईट? आणि म्हणजे आता कलेक्टिव्ह आपण एफर्ट्स तुम्हाला सगळ्यांना देता येतील जर एकत्र आले एक्झॅक्टली तर. आपण जेव्हा सगळेजण आपले स्कूल किंवा ऑफिसेसला वगैरे जात असतो, तेव्हा रस्त्यावरनं जाताना आपल्याला कुठलं होर्डिंग लावलंय, कुठली बिल्डिंग किंवा कुठलं कॅफे येतं हे आपल्या सगळ्यांना माहिती असतं. तसंच लाईक छोटे छोटे स्टेप्स घ्यायला लागा. ॲट दी फर्स्ट स्टेप म्हणून तुम्ही तुमच्या आजूबाजूचे प्राणी किंवा झाडं ओळखायला शिका. स्टार्ट Observing noticing nature these around you. things around you. Hmm. आणि मग you can act as a reporter for various organizations who are working out there. कोणाला काही Absolutely. झालं, कोणाला काही गरज पडली, you can come forward and report. आणि मग पुढे जाऊन you can come and help. Probably तुम्ही पण माझ्यासारखं once you get असं एक foster काहीतरी केलं की तुम्हाला असं वाटलं की हा मी करू शकते, and then you can also come and join. Or if we take this wildlife into consideration, जेव्हा आता ट्रिप्स जातात, सो जंगल बेल्स आय वुड लाईक टू से इज वन सच ऑर्गनायझेशन की खूप वेळ 4 पोरं आणि नीटली प्लॅन ट्रिप्स असतात आणि असं म्हणजे उगाचच गेलंय असं नाहीये. इट इज समथिंग विच इज रिअली गुड. यू असं Purpose. Hmm. सगळं माइंडफुल हे करून ट्रिप्स ऑर्गनाइज. सो असं आहे, गो टू ट्रिप्स विथ सच पीपल. उगाचच असं गेलंय आणि बिकॉज बऱ्याच वेळा असं होतं की गेलेत बट कसं वागायचं हे माहित नाहीये किंवा असं खूप There should ऑड be some purpose. एक्झॅक्टली असं Purpose डिसिप्लिन्ड पाहिजे. ऑर्गनायझेशन्स सोबत जावं आय वुड से. आणि करिअरमध्ये सुद्धा इट इज अ रिअली वास्ट फील्ड. इंडियामध्ये यू कॅन डू वेटरनरी, यू कॅन डू झुऑलॉजी, पण म्हणजे अजून असं वाईल्ड लाईफ कॉन्झर्वेशन वगैरे इंडियामध्ये अजून असा कोर्स स्पेसिफिक कोर्स नाहीये. पण तरी पण इफ यू नीड एनिथिंग और लाईक Social एनी activities गायडन्स, through we can connect, right? सोशल ऍक्टिव्हिटीज थ्रू तुम्ही खूप जास्त कनेक्ट करू शकता. आणि करिअर आणि असंच हवं असेल, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ गायडन्स, मे बी दे कॅन कॉन्टॅक्ट जंगल बेल्स अँड देन यू नो यू कॅन कनेक्ट दॅम विथ मी अँड आय कॅन हेल्प देम आउट इफ दे नीड. Sure, म्हणजे we can मी work काय together कसं, for sure. राईट Thanks राईट for the compliment. आमच्या व्हेंचरला पण खूप छान वाटलं की असं एका मुलीकडून ऐकतोय जी या फील्डशी पण कनेक्टेड आहे समहाऊ. राईट. एनिमल्सची पण आणि कॉन्झर्वेशन ऑटोमॅटिकली आलंच. येस. सो ग्लॅड टू हिअर दिस फ्रॉम यू. आणि मला अभ्यासाबद्दल विचारायचं की असं काही स्पेसिफिक ड्युरेशन आहे की नाही इतके तास डेडिकेट करायचे जसं काही काही मोठ्या कोर्सेसला असतं. इज इट लाईक दॅट और तुम्ही म्हणजे एक सुरुवात बेसिक यांनी करू शकता. आता फॉर एक्झाम्पल जो तू आता करंट कोर्स परस्यू करते आहे, सो त्याला Right. किती तासांचं डेडिकेशन लागतं आणि तुझे कसे हे असतात वर्किंग आवर्स, स्टडिंग सो आवर्स? म्हणजे माझं Studying hours आहे. कॉलेजचं लाईक ठरलेलं वेळ आहे, एक 5 तास असं म्हणजे कॉलेज माझं असतं. पण ह्याच्यामध्ये कसं आहे की म्हणजे आता तिकडच्या सिस्टीमनुसार यू नीड सर्टन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स टू पास द कोर्स आणि असं सगळं. राईट. पण ह्याच्यामध्ये असंच आहे की हाफ थेअरी हाफ प्रॅक्टिकल आहे. सो तुम्ही जेवढी थेअरी कराल, तुम्ही जेवढं शिकणार आहे ते तुम्हाला खूप जास्ती असं पर्टिक्युलरली आणि एक असं डिसिप्लिन ठेवून शिकलं पाहिजे की, कारण का तुम्ही चुकीचं नाही जाऊ शकत. म्हणजे जर तुम्ही कुठल्या तरी प्रॉपर ॲनिमलला, कन्झम्पशन हवं जे पण तुम्ही काही एक्झॅक्टली तुम्ही जर शिकत आहात कुठल्या तरी वाचत आहात. ॲनिमलला ट्रीट करताय किंवा काहीतरी रेस्क्यू करताय, तर त्याच्यात तुम्ही काहीतरी भलतं म्हणजे मी क्लासरूममध्ये अटेन्शन दिलं नाही म्हणून आता मला येत नाही, तर मी त्या आय एम लिटरली पुटिंग अन ॲनिमल्स लाईफ ॲट स्टेक, राईट? सो यू राईट. नीड दॅट सॉर्ट ऑफ. म्हणूनच मी म्हटलं की, आणि तरीही म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युली काम पण तुम्हाला तेवढंच करावं लागतं. यू नीड एक्सपिरियन्स त्याच्यात सुद्धा. म्हणजे मी जे मगाशी म्हटलं तसंच की यू नीड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट अँड डिसिप्लिन. अँड इफ यू हॅव दॅट along with obviously love and passion for animals, you can really do well. राईट. म्हणजे चॅलेंजिंग फील्ड हे आहेच. आहे, खूप आपल्या आहे. करिअर सारखं इथे सुद्धा तुम्हाला डेडिकेशन, डिसिप्लिन हे सगळं लागतं. तरच तुम्ही खूप लागतं. 100% तुमचे कारण इनपुट्स तुम्ही आणि आउटपुट्स एका पण देऊ एका शकता. लिव्हिंग बीइंगचं हे एका लिव्हिंग बीइंग सोबत तुम्ही डील करत आहात किंवा एक्झॅक्टली. सो बरोबर आहे. एक्झॅक्टली. अजून तुला काही ऍड ऑन करायला आवडेल? आपले क्वेश्चन आन्सर असे ऍक्च्युली तो फॉर्मॅट आपला झालेला आहे कम्प्लीट. सो तुला Right. तुझ्याकडून असं काही ऍड ऑन करायला आवडेल?
अं, की Um, काही असं मिसिंग राहिलं की मला एखादी गोष्ट आय वुड लाईक टू शेअर. अदरवाईज मग आपण पुढे जाऊयात. yeah, we can go ahead. फक्त म्हणजे एवढंच की मे बी मी या वेबिनार मध्ये जे सांगितलं इट रीचेस आउट टू मोर पीपल अँड पीपल ऍक्च्युली स्टार्ट त्यांना पण ते सेल्फ रिअलाइज होत आहे जे आपण केलं की ह्युमन्स आर स्टील नॉट रिअलाइझिंग व्हॉट द मेन प्रॉब्लेम इज. इट्स अस हु इज द प्रॉब्लेम अँड नॉट द ॲनिमल्स. सो मे बी हे सगळ्या लोकांना कळत जाईल अँड इव्हेंच्युअली वी सी द चेंज. आता आय बिलीव्ह की बऱ्याच म्हणजे सगळ्याच ऑडियन्सला बऱ्यापैकी अवेअरनेस झालंय तुझ्या इन्फॉर्मेशन मधून. Right. सो थँक्यू सो मच फॉर युअर काइंड प्रेझेन्स आणि इतकी Thank छान इन्फॉर्मेशन you. तू शेअर केली आणि इतकं काही ऐकायला मिळालं तुझ्याकडून आणि तुला बेस्ट विशेस फ्युचरसाठी. आम्हाला नक्कीच आवडेल तुला नेक्स्ट टाइम होस्ट करायला फॉर Definitely. फ्युचर इनिशिएटिव्ह. Thank you. Thank you so much. आपल्याकडे संजय सर आहेत. ही इज ऑल्सो अवर मेंटर जंगल बेस्टचे आणि त्यांचं भरपूर आम्ही मार्गदर्शन घेत असतो प्रत्येक इनिशिएटिव्ह साठी. सो सरांना नक्की तुझ्याशी बोलायला आवडेल आणि आपण कार्यक्रम कन्क्लूड करूया. Yep. थँक्यू सो मच. Thank you. संजय सर. I think, hi. हाय. थँक्यू. I think बाबा जरा मी रोहित देशपांडे, संजय देशपांडे आहेत का बाबा? Rohit, I am there. हा, ओके, गुड. Hello. Rohit, ठीक आहे. कंटिन्यू. hi Sukhuda, Hi. Hi, Sukhuda. Hi. and congratulations for first of all दोन गोष्टींसाठी. You are the youngest participant on this dais. I so congratulations for that achievement. Another thing is Thank that you. interestingly मी ऐकत होतो तू सगळे प्रश्न उत्तर व्यवस्थित मराठीतनं बोलली. That is one more creditable thing. That's it. I am not biased against English. I know international level it's the only language we have to use. But Right. whenever possible, you are keeping your roots alive. That is one more. I was surprised to listen so fluent Marathi from your side. And as I said, keep doing good work. It's so heartening. तुझ्या वयाचे मुलं या आत्तापासून अवेअर आहेत वाईल्ड लाईफ विषयी आणि जंगल बेलच्या थ्रू आणि संजीवनीच्या थ्रू. वी ऑलवेज थिंक की यंग गन्स आर द फ्युचर. म्हणजे आमच्या जनरेशनने जे काय डॅमेज करून ठेवलंय आम्ही तुमच्यासाठी रादर प्रॉब्लेम सोडून चाललोय मी तर म्हणेन इन अ वे. सो आणि आय मायसेल्फ एम अ एन्व्हायरमेंट इंजिनियर, सो आय कॅन अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ युअर Yeah. करिअर. आणि एन्व्हायरमेंट वाईल्ड लाईफ या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहेत. आणि बेस्ट पार्ट इज की यू डेअर टू चूज दिस करिअर. सो कीप डुईंग गुड वर्क. And I'm sure your association with Jungle Base and on this platform will be more frequent, rather repeatedly. You should come down over to see, what you can say, share your different experiences. Is all I will. Looking forward to it. Yeah. Yes. And my wishes to your parents also to support you on all these fronts. कारण अदरवाईज सगळ्या आई वडिलांना मुलगा डॉक्टर किंवा इंजिनियर किंवा नाही काय तर चांगल्या कुठल्या गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये जावा असं वाटतो. पण विथ दिस Yeah, काइंड ऑफ फील्ड. जसं मी मगाशी म्हटलं तसं माझ्या पॅरेंट्सचं याच्या सगळ्या मागे खूप मोठं एक सपोर्ट आहे, एक सगळंच आहे म्हणजे. आणि यू acknowledge it, that is more important. That is more important. So all the best for your future career. Thank And you. let us stay connected for any assistance from our side also. ठीक आहे? Definitely. Yes. Thank you. चलो. Good day. थँक्यू सर. आपण काही क्वेश्चन्स आहेत का एकदा चेक करूया. आय गेस माझे question मी सरांनीच पिंग केलंय. हं. एकदा बघशील. So I see that's the only question, I guess. I mean, It's only question. question. आय थिंक तू सगळ्यांच्याच क्वेश्चन्सला खूप छान पद्धतीने आन्सर केलंय. सो आता करंटली हो. कोणाला नाहीयेत क्वेश्चन. मधुलिका तू वाचून दाखवशील. मला कदाचित नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. सो आय विल हॅव टू लॉग आउट. आय मे गेट लॉग आउट बिकॉज ऑफ नेटवर्क. But चालेल anyway, सर. my questions are there. That's why I wrote it down. Yes, sir. I will read it out. Okay, so I will read it out for you. Good day, Sukhada. What it made you to choose UK as destination for studying this subject?
आणि सेकंडली असं आहे की ॲज वेल व्हॉट डिफरन्स यू सी ऑन द फ्रंट ऑफ चॅलेंजेस ऑफ ऑन वाईल्ड लाईफ फ्रंट रिजन वाईज सच एज युरोप वर्सेस एशिया. सो थोडंसं आय आपलं मगाशी गेस याबद्दल बोलणं झालेलं आहे. एक्झॅक्टली की हा मी युकेला गेले कारण का म्हणजे मला व्हेटरनरी करायचं होतं. जसं मी मगाशी Mhm. ऑलरेडी बोलली की इथे ॲनिमल हँडलिंग लाईक रूल्स आर क्वाईट स्ट्रिक्ट हिअर इन इंडिया. आणि मला फील्ड वर्क आणि थेरॉटिकलचं असं कंबाईंड हे हवं होतं. सो दॅट्स वाय आय चोज UK. आय ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप. आणि असं युरोप आणि एशियामध्ये असं काही फार फरक नाहीये. कारण का तेच म्हणजे दॅट्स द बिगेस्ट आन्सर ते एक्झाम्पल की कारण की क्रेज आपल्यासाठी ते आजही युरोप आहे. आणि एशिया आहे. ॲनिमल्ससाठी ते युरोप किंवा एशिया असं काही नाहीये. त्यांच्यासाठी ते सगळं सेम लँड आहे. सगळेच real. जस्ट ते एकदा जंगलात आहेत किंवा घरी आहेत कोणाच्या तरी किंवा बाबा झू मध्ये आहेत असं आहे. बरोबर. सो एक ते अब्रॉडचं क्रेज हे प्रत्येकालाच असतं. म्हणून हो. कदाचित तो क्वेश्चन एक मनात येतो प्रत्येकाच्या की Right. अब्रॉड की इंडिया कुठे परसिव्ह हो. करता येईल. बट एनीहाऊ मला असं वाटतं की तू जे सांगितलं की करिअर कुठेही करता येतं आपल्याला. फक्त ते डेडिकेशन, डिसिप्लिन असायला हवं आणि सेकंडली तो इंटरेस्ट असायला हवा. तरच तुम्ही Right. त्याच्याबद्दल लॉंग रनसाठी यू कॅन थिंक हो. ऑफ. हो. येस. आय डोंट थिंक सो अजून आपल्याकडे क्वेश्चन्स आहेत. एक आहे Yes, आपल्याकडे we got question. it. Do you think animals should be granted legalhood right like Um, the PETA movement? या ती पेटाची जी मुवमेंट होती कशी डेफिनेटली इंडियामध्ये ॲज आय सेड आय होप की तसं काही राईट्स आणि त्यांच्यासाठी तसे रूल्स इन लॉ केले जातील. पण अगेन तेच आहे की त्यांच्यासाठी असे स्पेसिफिक रूल्स इन लॉ करायची अशी गरजच का पडली पाहिजे. म्हणजे जर सगळे नीट सुखासुखी वागले तर ह्या सगळ्याची काही गरजच नाहीये. म्हणजे सगळ्यांनी असं ठरवलं की नाही बाबा आम्ही कोणाला काही त्रास नाही देणार आहे, तर ते आपल्याला येऊन कधीच आपणहून त्रास देणारच नाहीये. सो ऑब्व्हियसली आय होप की म्हणजे अशी एक आजच्या सिच्युएशन वेबिनार येईल की आपल्याला अशी स्पेसिफिक रूल्स करायची जरूरतच नाही पडली पाहिजे. राईट. म्हणजे आजचं जे आपलं टायटल होतं को एक्झिस्टन्स अँड कॉन्झर्वेशन याला तू And conservation. पूर्णतः Yeah, it's like जस्टिफाय we केलाय. all start coexisting आणि मग आपल्याला कॉन्झर्वेशन, रूल्स, रेस्ट्रिक्शन्स अशा कशाचीच जरूरतच नाही गरज पडणार. नाहीये. सो आता यापुढे सगळ्यांनी असंच मनात एक अँगल किंवा परसेप्शन आय वुड से ठेवायला हवं की वर्सेस नको. को एक्झिस्टन्स वर्सेस कॉन्झर्वेशन एक्झॅक्टली. न ठेवता को एक्झिस्टन्स अँड कॉन्झर्वेशन हाच एक मोटिव्ह आज सुखदाला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा होता एक परत. आणि तो नक्कीच तू जस्टिफाय केलाय आणि आम्ही सगळेच अवेअर झालो, इंट्रोड्यूस झालो आहोत. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन फॉर कनेक्टिंग विथ जंगल वेल्स आणि लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू फॉर I look forward. Yeah. Keep Okay. Thank you inspiring so us. much for having me. Yeah. Thank you. Thank you, audience. See you all in the next webinar. Thank Goodbye.